안녕하세요, 여러분. 최태현 교수입니다. 기독교 세계관과 문화 7주차 이제 수업인데요. 먼저 광고 몇 마디 하고 시작하겠습니다. 여러분, 제가 자료 공유실에 강의안을 올렸는데요. 별로 여러분이 안 보는 것 같아요. 그래서 저로서는 말로 할 수밖에 없고, 보는 건 여러분이 자유입니다. 그래요. 하여간, 그 다음에 이제 매주 과제가 다음 예습과제가 있죠. 다음 과. 그것이 중요합니다. 왜냐하면 그 과제물을 모아서 여러분의 중간 성적, 중간고사 성적을 대신하고요. 수시 성적이죠. 그 다음에 기말고사도 그 과제물이 예상 문제예요. 그 과제의 질문들이 예상 문제에서 그 중에서 몇 개가 나오는 거죠. 그러니까 꾸준히 그 과제를 해서 다 모아두시기 바랍니다. 그게 예상 문제니까. 그래요. 자, 이제 오늘부터 이렇게 제가 조금 분위기를 바꿔서 확 바꿔서 이렇게 좀 자유롭게 강의를 하고, 제 얼굴이 안 보일 수도 있어요. 그러니까 너무 이상하게 생각하지 말고. 자, 오늘 이렇게 하겠습니다. 오늘 6교시는 먼저 제가 이 창조와 우주에 관해서 아주 그 성경적인 원론의 이야기를 하고요. 그 자료는 이제 자료 공유실에 올리겠습니다. 그 다음에 7교시에 파워포인트, 학교에서 만든 파워포인트를 가지고 조금 더 구체적인 이 창조를 어떻게 우리가 잘 이해하고 지킬 것인가까지 아주 구체적인 방법론까지 7교시에 하겠습니다. 그래서 파워포인트로 하겠습니다. 자, 그러면 먼저 들어가는데요. 자, 그럼 먼저 여러분이 영상을 이제 크리에이션, 창조에 관한 동영상을 유튜브에서 좀 볼 겁니다. 영어로 창세기 1장을 영어로 나레이션 하면서 여러분 그 영상들을 이렇게 볼 겁니다. 보여주는 겁니다. 한번 볼까요? In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was formless and empty, and waters and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening and there was morning the first day. The second day God said, "Put an expanse between the waters on the earth and the waters above." And God called the expanse sky. On the third day God said, "Let dry ground appear and separate the waters on the earth." And it was so. God called the dry ground land, and waters he called seas. And God saw that it was good. And God said, "Let the land produce vegetation, plants and trees, the land produced plants and trees bearing fruit according to their kinds. And God saw that it was good." The fourth day God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to give light on earth." And it was so. God made two great lights, the sun to govern the day, and the moon to govern the night,
He also made the stars and set them in the expanse of the sky. And God saw that it was good. On the fifth day, God said, "Let the waters be filled with living creatures, and let birds fly above the earth across the sky." So God created the great creatures of the sea, and every winged bird according to its kind. And there was evening, and there was morning, the fifth day. And God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind." And it was so. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth." So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening and there was morning the sixth day. By the seventh day, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested. 네, 여기까지입니다. 자, 이제 강의를 좀 하겠습니다. 제가 오늘 첫째 시간에 할 내용들은 주로 이 책에서 웨인 그루뎀이라는 미국의 개혁파에 속한 장로교 신학자가 있어요. 그분이 이제 조직 신학을 아주 짧게 요약한 책입니다. 그 중에 한 과, 여기서 사과인 우주란 무엇인가를 제가 요약해서 소개를 하겠습니다. 우선 우주를 기독교적으로 정리하면은 이렇게 됩니다. 스스로 존재하시며 선하신 삼위일체 하나님께서 지성적인 계획, 즉 예정과 무한한 능력, 즉 전지전능으로 창조하신 모든 것이라는 거죠. 우주는 거기에는 물질과 비물질적인 세계가 다 들어가는 거죠. 자연, 인간, 또 영적인 세계는 천사, 영혼 이런 존재들이 다 들어가는 거죠. 성경에서 창조가 가장 직접적으로 나타난 구절은 창세기 1장 1절이죠. 1절에서 3절까지 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고. 하나님이 천지를 창조하셨다고 선언하면서 성경이 시작이 되는 거죠. 아까 영상에 보면은 그 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고 그 구절을 이 폭발로 이렇게 표현하고 있죠. 그것은 빅뱅 이론, 물리학에서 말하는 빅뱅 이론을 가지고 설명을 하는 거죠. 그렇게 이제 과학을, 지금까지 밝혀진 과학을 우리가 성경과 크게 모순되지 않는 그 과학을 통해서 이 우주가 이렇게 생겨났다는 것을 구체적으로 파악을 하고 그것을 우리가 이 성경의 기본적인 말씀과 연결해서 이해할 수 있는 거죠. 골로새서 1장 6절, 7절 보면 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 골로새서 1장 16, 17절입니다. 그러니까 여기서 그는 예수 그리스도죠. 그가
예수께서는 2000년 전에 태어나셨죠. 이 땅에. 그런데 그가 모든 피조물보다 먼저 계셨고 하늘이나 땅의 모든 것들이 그로 말미암아 그를 위해 창조되었다. 그러니까 바로 이것은 삼위일체 하나님을 말하는 거죠. 구약에는 여호와 또는 야훼 하나님의 이름으로 이렇게 하나님이 나타나시죠. 거기에는 이렇게 삼위일체가 분명히 드러나지 않아요. 삼위가. 그러나 이미 성부, 성자, 성령 삼위 하나님께서 함께 그 창조에도 관여하시고 이루셨다는 거죠. 그래서 여기 신약에서는 그리스도를 중심으로 보면서 그리스도께서 이미 만물의 창조 때 이미 창조가 그 그리스도로 말미암고 그를 위해서 창조됐다. 이렇게 선언하고 있는 거죠. 그러니까 그리스도가 단순히 우리의 구원자뿐만 아니라 창조자가 되신다. 즉 이것이 바로 삼위일체의 아주 신비하고도 핵심적인 진리이죠. 그리고 이제 그 창조에서 성경은 가장 강조하는 게 이제 인간이 창조의 중심에 있다는 겁니다. 그래서 전에도 했지만 하나님의 형상을 가진 유일한 피조물이 바로 인간이에요. 칼빈은 그 하나님의 형상을 지혜, 의, 생명, 능력, 선, 자비 등으로 표현했는데요. 창세기 주석에서 우리가 조직신학에서 보면 공유적 속성이라고 그러죠. 하나님과 인간이 공유하는 속성, 인간의 영이라든지 즉 영적인 그 인격성이라든지 그 다음에 우리 인간의 지식 그리고 인간의 의, 사랑, 자비 등등 이런 공유하는 하나님과 공통적으로 우리가 물론 정도의 차가 있지만 공유하는 속성 그것이 하나님의 형상성이다라고 할 수 있습니다. 인간의 특징은 다른 동물과 마찬가지로 남자와 여자로 창조되었죠. 그래서 이 남자와 여자가 함께 온 우주를 통치하도록 되어 있어요. 창세기 1장 27절 보면은 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 이렇게 되어 있죠. 그러니까 함께 다스리는 거죠. 이 세상을 남자가 지배하고 여자는 그냥 그 아래에 있는 것이 아니라 함께. 그러니까 기독교는 기본적으로 남녀 평등의 사상이 전제되어 있어요. 다만 남자가 먼저 창조되고 여자가 나중에 창조됐기 때문에 그 순서, 그런 순서가 있는 거죠. 그러니까 이것을 이제 신약에서는 헤드십이라고 하는데 남자가 이끌어야 할 책임이 있어요. 그것은 모든 면에서 이런 가정의 경제생활뿐만이 아니라 영적인 신앙적인 측면에서도 남자가 이끌어야 할 책임이 있는 거죠. 그러나 타락 이후 많은 가정에서 남자들이 이런 사명, 이런 책임을 잃어버리고 여성이 즉 어머니가 영적인 리더십을 가지고 있는 가정들이 엄청나게 많죠. 이건 다 원칙적으로 창조의 원리상 볼 때는 잘못됐다는 거죠. 그렇다고 해서 우리 고린도전서 말씀대로 남자 없이 여자 없고 여자 없이 남자 없는 거죠. 이것이 항상 남성과 여성은 순환적인 상호 보완 관계를 가지고 있다는 것을 기본적으로 전제하는 겁니다. 실제로는 이제 여성이 없으면 남자는 허수아비예요. 예. 자, 그래서 성경이 과학과 관계를 생각해 볼 때 과학과 성경은 기본적으로 모순이 없어요. 칼빈이 본 것처럼. 왜냐하면 과학은 물리적으로 이 물질적인 세계를 탐구해서 그 창조의 질서를 찾아내려고 하는 것이고 성경은 그 물질적인 세계에 대해서는 아주 소박한 표현을 하지만 이미 그 전체적인 진리를 다 이미 얘기하고 있는 거죠. 그리고 더 나아가서 물질 이상의 세계, 영적인 세계까지도 이야기하고 있죠. 그러니까 부분적으로 성경과 과학은 얼마든지 겹치고 또 서로 상호 표현하는 방식이 다르지만 서로 공유하거나 서로 이해할 수 있다는 거죠.
그리고 과학은 특징이 성경은 이미 진리가 선포되어 있지만 과학은 최종 진리가 아니라 계속 변화해가는 지식의 총체로서 불완전하다는 것을 인정을 하죠. 오늘날의 이론이 어떤 유력한 이론이 다음 몇십 년 후에 몇백 년 후에 얼마든지 변화될 수 있죠. 그래서 현재는 성경과 크게 갈등이 없는 조화되는 이론도 있어요. 중력 이론이나 빅뱅 이론 보면 크게 모순되지 않죠. 그러나 지금 모순돼서 굉장히 갈등을 일으키는 이론도 있죠. 진화론 같은 경우에. 그러나 이것이 절대적인 것이 아니고 얼마든지 앞으로도 변할 수 있다는 것을 우리는 인정하고 이해해야 됩니다. 그래서 상대적으로 우리는 모든 이론들을 봐야 됩니다. 이 하나님이 우주를 창조했다는 그런 신론을 유신론이라고 그러죠. 디이즘. 그래서 디이즘의 특징은 하나님과 우주를 분리시키는 거예요. 즉 하나님은 반드시 우주를 초월하시는 분이다. 하나님과 우주가 동일시돼서는 안 되죠. 그러나 동시에 하나님은 우주 안에 들어오셔서 우주의 모든 것을 섭리해 가셔요. 그것을 이제 내재라고 하죠. 이 초월과 내재의 양면이 있어요. 그렇기 때문에 우주는 창조와 또 섭리의 과정 속에서 하나님께 전적으로 의지할 수밖에 없는 거죠. 만들어진 것도 하나님에 의해서고 운영되는 것도 하나님에 의해서 된다는 거죠. 그래서 시편 46편 1절에는 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 이것은 개인적 차원이나 모든 어떤 집단적 차원에서 다 해당하는 말씀이죠. 우리는 하나님께 의지해서 살 수밖에 없는 그런 원래 그렇게 창조된 존재라는 거죠. 그것을 무시하는 게 오늘날의 많은 사람들의 생각이지만 결국은 그것은 자기의 뿌리를 모르는 어리석은 생각이죠. 예레미야 10장 10절에서 12절 보면 오직 여호와는 참 하나님이시오 살아계신 하나님이시오 영원한 왕이시라. 그의 권능으로 땅을 지으셨고 그의 지혜로 세계를 세우셨고 그의 명철로 하늘을 펴셨으며 이렇게 선언하고 있죠. 또 신약에 와서 사도행전 17장 24, 5절에 보면 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 라고 사도 바울을 통해서 선포하고 있죠. 여기서 우리가 잠깐 몇 가지의 신론에 대해서 비교를 해보면 기독교의 이 유신론하고 다른 입장들이 몇 개 있죠. 그 중에 몇 개는 기독교로부터 나온 것도 있어요. 예를 들면 이신론은 18세기 계몽주의 시대에 등장한 신론인데 이것을 영어로는 디이즘이라고 하죠. D-E-I-S-M. 창조를 인정해요. 하나님이 창조를 했다. 거기까지는 인정하는데 그러나 창조한 후에는 섭리가 없는 거예요. 그냥 하나님이 만드신 그 창조의 질서나 그 체계에 의해서 움직여진다라고 보는 거죠. 따라서 하나님이 내재하신다든지 우주에 또 기적을 일으키시는 것은 있을 수 없죠. 하나님에게 기도할 필요도 없는 거죠. 현재는 하나님과 이 우주는 분리되어 버린 거죠. 그러니까 이제 이 우주의 그 자체 질서만 연구해서 깨달으면 된다. 그래서 이 계몽주의자들이 이런 생각을 가졌죠. 영국의 존 털런드, 매튜 틴들, 프랑스의 볼테르, 디드로, 장작 루소, 미국의 토마스 제퍼슨, 벤자민 플랭클린이 여기에 가까운 생각을 했습니다. 또 두 번째로 범죄 신론이 있죠. 만유 재신론이라고 돼요. 판엔티이즘 해서 이 중간에 N이라는 게 뭐뭐 안에 해서 모든 것 안에 신이 있다고 보는 거죠. 그러니까 신이 인정하지만 세상 만물 안에 내재한다라는 거예요. 그래서 신의 초월성이 매우 약화되는 거죠. 이 범죄 신론에서는 심플라촌주의가 그랬고요. 이제 유대교의 카발라라는 신비주의가 있는데 이것도 역시 그 범죄 신론에 가까운 생각입니다. 그러니까
신비주의적으로 우주와 신을 하나님을 이제 하나로 만들어 버리는 거죠. 이것을 그 중에서 찜줌이란 말이 있는데 이것은 수축됐다 이런 뜻이에요. 그래서 예를 들면 몰트만 같은 신학자도 그의 다시 오는 하나님이라는 그 종말론 책에서 이 찜줌을 예로 들어서 범죄신론적인 종말론을 얘기를 하죠. 그리고 유명한 철학자 중에서는 근대 합리론자 스피노자가 이 범죄신론자입니다. 범신론은 모든 것이 신이다 그런 거죠. 그러니까 모든, 심지어 뭐 동물뿐만 아니라 뭐 쥐도 신이 되고요, 돌멩이도 신이죠. 모든 것이 신인 게 범신론, 판티이즘, 힌두교나 애니미즘이 이런 종류라고 할 수 있습니다. 현대에 나온 또 유신론 중에 오픈티이즘이라는 게 있어요. 열린 유신론. 하나님이 딱 그 하나님의 성품과 활동이 딱 정해진 것이 아니라 열려 있다. 그래서 하나님은 가변적이고 하나님의 지식도 확정된 게 아니고 하나님은 감정적인 분이고 또 인간과의 그 교류 속에서 생각을 바꾸기도 하고 그런 분이다. 그래서 하나님은 절대적인 주권을 가지고 인간은 무능하고 하나님의 전적인 구원과 은혜에 의해서만 우리가 구원받는다. 이런 걸 부정하는 겁니다. 그래서 하나님의 인격성, 거룩성, 전지성을 약화시키고 그리고 하나님의 예정, 기적을 부인하는 거죠. 그리고 인간의 어떤 그 노력에 의해서 하나님도 변할 수 있다. 이렇게 주장합니다. 클락 피녹이라든지 샌더스, 라이스 이런 헤스커 이런 신학자들을 이 주장을 하고 있습니다. 자, 마지막으로 그러면 하나님께서는 우주를 왜 만드셨나? 우주의 목적이 무엇인가의 문제인데요. 우주는 기본적으로 하나님을 위해서 창조된 거죠. 하나님이 당신을 위해서 만드신 거죠. 왜 만들었냐? 하나님의 자유에 의해서. 하나님이 그것을 기뻐하셨기 때문에 만드신 거죠. 그래서 그걸 우리 쪽에서 보면 하나님께 영광을 돌리기 위해서 창조되었다. 하나님의 그 기쁘신 뜻에 맞게 우리가 살아가야 되기 위해서 창조된 거죠. 그리고 우리를 만드신 하나님을 높이는 것. 그것이 창조의 목적이죠. 그래서 그것을 라틴어로 표현한 게 바로 솔리데오 글로리아 아닙니까? 웨스터민스터 신앙고백 소요리 문답 제1항에 우리가 잘 아는 그 질문이 있죠. 사람의 제일 되는 목적이 무엇인가? 첫 번째 목적이 뭐냐? 그 대답은 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다. 그러니까 하나님을 높이는 거죠. 영화롭게 하고 하나님의 뜻이 이루어지도록 하는 것. 두 번째는 우리와 하나님과의 인격적 관계에서 우리가 무서워서 억지로 두려워서 하는 것이 아니라 하나님을 좋아해서 하나님을 사랑해서 그것이 기뻐서 하나님을 위해서 하는 것이 기뻐서 하는 거죠. 그렇게 사는 거죠. 그것이 바로 그를 즐거워하는 것이다. 우리가 사랑을 하면 사랑하는 사람을 위해서 즐겁게 어려운 일도 하고요. 또 선물도 막 기꺼이 돈을 많이 들여서 선물을 사서 내가 좀 못 쓰고 용돈을 아끼고 내 돈을 써서 이렇게 선물을 했는데 그게 즐겁죠. 기쁘죠. 그와 똑같은 겁니다. 우리가 하나님이 우리를 창조하셨을 뿐만 아니라 우리를 사랑하시는 분이기 때문에 우리가 그분을 즐거워하는 거죠. 그래서 우리가 하나님께 잘하려고 하고 하나님께 순종하려고 하는 것. 그게 가장 이상적인 신앙의 모습이죠. 그런데 그걸 잃어버릴 때가 많죠. 하나님이 우리 한국교회 보면 두려워서 벌 받을까봐 이렇게 그래서 신앙생활하고 의무를 지키는 경우도 많죠. 그 이유는 이제 우리가 하나님께서 우리를 매우 좋아하시고 기뻐하신다는 거죠. 창세기 1장 31절에 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라. 그 중에서 인간을 볼 때 가장 좋았다는 거죠. 디모데전서 4장 4, 5절에 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여짐이라. 요 한 구절에 창조, 타락, 구속이 다 나와요. 자, 하나님이 지으신 모든 것이 선하다.
창조죠. 그죠? 그리고 지금 현재 이렇게 타락한 세상에서도 우리가 매우 불완전하고 매우 약하고 매우 악하죠. 하나님 뜻을 거부하고 내 욕심대로 살아갈 때가 많죠. 그럼에도 불구하고 하나님이 주신 것, 아까 이 자연은 지금 현재 타락한 현실 속에서도 얼마나 아름답습니까? 지금 많이 왜곡됐지만 그래도 자연을 볼 때 그 아름다움을 우리가 느끼고 공감할 수밖에 없죠. 그것을 감사하는 거죠. 감사하면서 받으면 아무것도 버릴 게 없다. 즉 창조의 선함이 이 세상에는 많이 남아있다는 거죠. 그러나 그것으로 충분한 게 아니라 이제 구속의 차원이 필요해요. 하나님의 말씀과 기도로 더 거룩해져야 되는 거죠. 그냥 이것만 가지고 충분하지는 않다는 거죠. 창조와 타락으로 만족할 수는 없고 거기에서 말씀과 기도로 더 구속되어서 거룩해져야 된다. 예. 이것이 이제 우리 창조론의 기본 골격입니다. 그럼 우리 다음 시간에 또 만나기로 합니다. 감사합니다.